안녕하십니까. 훈이 삼촌의 영화 세상에 오신 것을 환영합니다. 자, 어제가 체감 온도가요. 지금 현재 1월 지금 한 며칠입니까? 1월하고 달력을 봐야 되겠네. 1월 지금 12일이에요. 1월 12일. 1월 12일인데 1월 12일 현재 어제 11일 날 엄청 추웠죠. 영하 한 15도 정도, 체감 온도가 15도였고 오늘 아마 15도였을 겁니다. 한파가 연일 이어지는 강추위 속에 어제 영화 보러 가다가 영화 보러 가다 죽을 수도 있겠구나 생각했는데 칼바람이 그냥 부는데요. 뭐 다른 데야 뭐 그렇게 되지만 얼굴 뭐 귀 정말 노출된 부위는요 고통스럽더라고. 어쨌든 이런 한파 속에서 어떻게 합니까? 수도 동파 사고 예방 잘 하시고요. 또 도시가스비 많이 들죠. 여러 가지로 추우면 돌아다니기 힘들고 데이트 하시는 분들은 또 어딜 들어가야 되잖아. 그러니까 날씨 좋을 때는 어디 그냥 길거리에서 데이트할 수 있지만은 이렇게 이제 추운 날에 어디든 들어가야 돼. 들어가면 뭐야? 돈 들어가는 거 아니야. 커피를 마셔야 되고 또 뭐 어딜 추우니까 어딜 들어가야 되니까. 참 데이트 비용이 많이 깨지는 그런 겨울입니다. 고통스럽고요. 또 걸어 다니시려면 힘드잖아. 버스 또 더럽게 안 와요. 버스가. 예, 그런 상황에서 오늘 제가 본 영화는 다운 사이징입니다. 맥 데이먼이 주연한 영화인데요. 소재가 되게 신선해요. 잠시 후에 다운 사이징이라는 영화에 찾아뵙겠습니다. 자, 잠시 후에 뵙겠습니다. 맥 데이먼이 주연한 영화입니다. 12.7cm로, 그러니까 뭐 신장 180cm가 넘는 남자 성장 정도의 사이즈가 12.7cm로 이제 작아지는 거죠. 예, 소인이 되는 거야. 다운 사이징이라는 영화인데요. 좀 재밌죠. 소재가 맥 데이먼이 나오는 코미디 것 같고 좀 즐겁고 되게 유쾌하고 그냥 빵빵 터질 것 같고 재미있는 영화일 것 같은 느낌이 들어요. 그래서 저는 이제 이 영화를 아무 생각 없이 봤습니다. 아무 생각 없이 봤어요. 예. The extra large is available in cayenne, moss, and aubergine. We didn't have 6.5 in the plum, so I brought you black. But I really want plum. Do you think moss is pretty? You know, I don't know, lady. Why don't you just pick a color, please? The cause of all the catastrophes we are seeing today is overpopulation. We are proud to unveil the only practical remedy to humanity's gravest problem. Are you ready, Doctor? Yes, I'm ready. Dave? That's Dave Johnson. He never struck me as the kind of guy who'd go get small. Wow. Wow. That is wild, isn't it? It's just wild. Downsizing takes the pressure right off, especially money pressure. We live like kings. We're dying to move. We're really strapped. You want my advice? Leisure land's where you want to be. In Leisureland, your $100,000 translates to $12 million. Wow. And Carol? He never struck me as the kind of guy who'd go get small. Just got another diamond bracelet. Pretty nifty, huh? Okay, let's go for it. Nervous? Little. Live like kings. Got best houses, best restaurants, Cheesecake Factory. Got 3 of them. I love you. I love you too. Today, you will undergo the permanent and irreversible procedure known as downsizing. All clear. Approximately 0.0364% of their current mass and volume. It's just frantic. You've got to call. I'll see you on the other side. I love you. Paul, don't be mad at me. Please don't be mad. I can't leave my family. I can't leave my friends. And I'm sorry, Paul. I should have been thinking more about myself. Thinking about yourself? I'm 5 inches tall! As large as you can, please. Hey, how's everybody doing today? Everyone's self-esteem. But downsizing is about hitting the reset button. Start all over. I have allergies.
Wait. Behind the wheel of a large automobile. And you may find yourself in a beautiful house. With a... I'm gonna take off my shoes. You may find yourself Open your eyes. in another part of the world. The world is filled with things to see. And you may say, my God, what have I done? To yourself, my God, what have I done? Things to see. I'm a world, and then something happens. Oh my God. And you realize we're not. Same as it ever was. 그래서 봤는데 코미디라기엔 너무 그러니까 전 깜짝 놀랐어요. 영화가 코미디고 가볍고 이런 이제 미국식 코미디 영화들이 이제 주류잖아요. 뭐 가서 뭐 이제 거기서 이제 뭐 이제 뭐 해프닝들 일어나고 뭐 웃기고 일어나고 뭐 이제 뭐 하나 이제 뭐 위기가 하나 오고 뭐 그래서 이제 뭐 해피엔딩으로 끝나서 뭐 이럴 줄 알았는데 영화는 상당히요 현실적이에요. 무거워. 그러니까 지금 맥 데이머니가 좀 가난해요. 근데 이제 결혼을 이제 하긴 했는데 와이프는 항상 이제 이사 가자 그러지. 근데 이제 대출금, 학자금 대출금도 이제 간신히 갚은 거야. 그래서 다른 은행에 대출을 받을 수가 없는 거죠. 그러니까 대출 인생이야. 힘들어. 그 세금도 많이 내야 되고, 그 다음에 이제 봉급은 오를 생각이 없고, 그러니까 항상 계산기를 두들겨야 되는 거예요. 답이 없는 거지. 그런 항상 경제적인 부담, 쪼들림, 항상 열심히 일을 하지만은 맞벌이도 해. 애도 없어. 그런데도 부부가 항상 경제적으로 쪼들린 거예요. 우리나라도 그런 부부들 많잖아요. 그런 이제 가정들이. 그러니까 아마 이 영화를 보시면 좀 많이 이제 격하게 동감하시는 분들이 있을 거야. 그런데 이제 이 상황이 이제 인구가 너무 많아지다 보니까 온난화니 뭐니 이제 지구가 위험해잖아요. 이 인류 때문에. 그 이제 뭐 쓰레기라든지 뭐 배기가스니 뭐 존만이 자원을 갖다가 뭐 집어 삼킵니까 인류가. 그러니까 이제 그 노르웨이입니까 거기서 그 박사가 축소시키는 기술을 이제 발견한 거예요. 네, 그러니까 저 12cm로 줄이는 거야 사람을, 멀쩡한 사람을. 그러니까 이제 줄이니까 그만큼 덜 먹고 덜 싸고 덜 자원을 훼손하겠죠. 그렇죠? 그러니까 이제 축소시키는 거야 인류를. 그래서 이제 개발한 거죠. 근데 축소를 시켰는데 지원자가 필요할 거 아니에요. 그러니까 그 박사 스스로, 박사 부부가 이제 먼저 신청을 해서 이제 줄어들게 되고, 또 신청자 36명이 최초로 이제 작아지게 돼서 마을을 이제 형성하면서 이제 생기면서, 그게 이제 5년 후, 10년 후가 돼서 이제 어떤 레저랜드란가 뭔가 뭐 이제 그런 큰 이제 소인국 같은 이제 그 도시를 만들어요. 그래서 거기에 이제 작아지는 사람들한테 혜택을 주는 거야. 뭐 세금 감면, 그 다음에 지금 이제 1억 정도가 있으면 거기에서는 그 소인국의 그 레저랜드에서는 소인국들이 사는 작아진 사이즈가 작아진 사람들이 사는 그곳에는 이제 100배 정도로 불려지는 거지. 네. 그러니까 1억이 120억이 되는. 그러니까 이제 내가 1억 갖고 내가 작아져서 거기 살게 되면요, 120억의 가치를 가지면서 막 궁궐 같은 집에서 돈 걱정 안 하고 살 수 있는 거예요. 네. 여러 가지 이제 감면 세금에서 벗어날 수 있는 거죠. 새롭게 리셋하는 거예요. 그러니까 처음에는 이제 안 좋았다가 이제 거기에 경제적으로 어렵고 돌파구가 없는 사람들이 이제 거길 찾아가서 이제 작아지게 되는 거죠. 그러니까 그 과정을 얘기해. 그 맥데이먼이 뭐 잘 살고 뭐 경제적으로 어렸으면 그 뭐 작아질 이유가 없는 거죠. 근데 이제 경제적으로 어렵고 이제 와이프가 이제 좀 집다운 집에서 살고 싶어 하고 하니까 맥데이먼은 와이프가 너무 이제 사랑하니까 와이프를 위해서 이제 어떤 희망찬 그 레저랜드니까 거기 이제 거기 가서 이제 작아지려고 합니다. 그래서 소인국의 나라 그 도시에서 살려고 하는 거죠. 이런 내용이에요. 그래서 이제 거기서 작아지는 이제 우선 뭐 다 신청서도 쓰고 뭐 이제 그 모델하우스 같이 이제 그런 뭐 이제 얼마의 집을 살 수 있고 소인국에 그 이렇게 관람할 수 있게끔 돼 있어. 소인국 이렇게 평범한 사람들이 보게끔. 그래서 거기에 뭐 없는 게 없나 그 마을에는 그냥 축소만 된 거지. 몇십 분의 멸로 축소가 된 거지. 뭐 놀이동산도 있고 뭐 다 있는 거죠. 다 무슨 공원도 있고 집도 뭐 크게 뭐 그냥 작아지기만 한 거야. 다른 부작용은 전혀 없는 거예요. 근데 문제는 다시 커질 수는 없어. 한 번 작아지면 다시 커질 수는 없는 거야. 이제 그렇게 되는 내용입니다. 그러니까 내용은 상당히 재밌어요. 재밌어. 그 내용 자체가.
예. 그래서 그런데 이제 이제 맥 데이먼이 이제 소인이 되는 과정인데요. 그 무슨 이제 털을 다 밀어야 돼. 막 밀고 이쪽도 밀고 저쪽도 밀고 막 이래야 되는데 그 과정이 좀 재밌는 것 같아요. 좀 약간 다큐멘터리 같은 느낌. 그러니까 진짜로 내가 진짜 작아지는 그 과정들이 이제 적나라하게 이제 나와요. 그래서 그 대목이 재밌었고 작아졌는데 이제 와이프랑 같이 작아지려는데 와이프가 도망갔어. 자기 이제 싫다는 거야. 머리도 밀고 눈썹 하나 밀고 하나를 밀라는데 그걸 못 참고 이제 도망간 거야. 난 도저히 안 되겠다고. 그러니까 와이프 때문에 소인이 되려고 했는데 와이프는 그 소인이 되는 과정을 못 참고 그냥 가버린 거야. 겁이 나니까. 그러니까 맥 데이먼은 이미 이제 작아져 버렸는데. 그래서 나중에 이제 이혼하게 되고. 그래서 쓸쓸한 소인국의 삶을 삽니다. 왜냐하면 소인이 되더라도 와이프랑만 같이 있으면은 모든 것이 다 이제 천국이라고 생각했는데 와이프가 그냥 떠나버리니까 도망가 버리니까 혼자 남았잖아. 그러니까 쓸쓸히 소인국에 남아요. 근데 그때부터 그냥 별 차이가 없어. 예, 그냥 소인국이다라는 생각이지 거기서 그때부터는 그냥 드라마가 시작되는 거예요. 그래서 그때부터는 좀 내용이 묵직해요. 그 소인국이라고 해서 거기도 또 신분차가 있고 거기도 또 못 사는 동네가 있고 잘 사는 동네가 있고 또 거기 근데 똑같은 거야. 그냥 작아지기만 한 거지. 그러니까 사람 사는 곳은 커지나 작아지나 존재하는 한은 그 사이즈가 중요한 게 아니라 사람 본연의 그 본질이 있다는 거죠. 그래서 내용이 묵직하고 울림이 있어. 그러니까 이게 막 가볍게 한번 보고 그냥 팝콘 무비로 치부하기에는 조금 무게감이 있다라는 거죠. 예. 그러니까 간간히 웃기는 대목이 있어요. 이렇게 이제 작아지기 전에 귀중품 같은 거, 결혼 반지 같은 거 있잖아요. 그런 걸 요만한 이제 귀중품 맞는 이런 박스에 넣어. 그 나중에 이제 작아지고 이주하게 되면 그 박스에 넣는 거는 이제 이삿짐 센터 같이 와. 결혼 반지가 그냥 있을 때는 여기 손가락 안에 들지만 이제 나중에 소인국이 되니까 그 결혼 반지가 엄청 크잖아. 그러니까 이삿짐 애들이 그거를 이렇게 낑낑대고 그런 장면들이 웃겼던 것 같아. 그리고 이제 작아질 때 이만했을 때 털 다 밀고 나중에 이제 스위치 딱 내리니까 휘 하면서 이제 작아지면 요만해져. 그러면 이제 이런 삽 같은 거 있잖아요. 그걸 이렇게 떠가지고 작은 침대에다 올려가지고 이제 보내는 거죠. 그러니까 그런 부분들. 그다음에 맥 데이먼이 이제 딱 작아졌어. 머리를 다 밀고 이제 대머리잖아. 그러니까 딱 깨자마자 이제 그 처음에 그 작아지기 전에 이빨 이렇게 다 의치라든지 이런 거 다 빼거든. 임플란트니 뭐니 이거 딱 빼고 다시 껴요. 작아지면. 그래 이제 딱 일어나 이빨이 아프잖아. 그러니까 이러면서 그 다음에 제일 보는 건 남자의 이제 중심부. 거기가 작아지면 안 되잖아. 거기 혹시 작아질까? 이제 거기부터 확인하는 거야. 그러니까 딱 보면서 안도를 하는 거지. 그러니까 이런 식으로 어떤 간간히 나름 정말 가뭄의 비처럼 간간히 요 정도의 웃음. 근데 그것도 또 코드가 안 맞으면 안 웃을 수도 있어요. 그러니까 명백히 따지면 그렇게 큰 웃음은 없어. 그냥 잔잔한 그냥 코미디라고 하기도 좀 뭐해요. 그러나 이제 소재가 이제 인류의 재앙을 막기 위해서 이제 작아지기 위한 거죠. 그래서 이제 쓰레기도 배출량이 줄 거고 거기서 소비하는 것들이 줄 거고 먹어봤자 얼마나 먹겠어요. 식량난이라든지 여러 가지 이제 자원이라든지 그거를 이제 아낄 수가 있는 거지 소인들이. 그래서 지원자들한테는 이제 세금이 내는 거 다 감면하는 거예요. 그래서 거기서 살아갈 때 사람들이 어떨까? 기발하잖아. 내용이요. 기발하잖아요. 그럴 듯해요. 그런데 이제 나중에 그 소인국이 되는 그 창시자죠. 소인들의 아버지라고 할 수 있는 과학자. 그 사람이 이제 얘기를 해요. 학자들이 다 모여서 호모 사피엔스, 그러니까 인류는 멸망할 수밖에 없다라는 것이 이제 학자들의 결과가 나온 거예요. 더 이상 희망이 없다. 아무리 뭐를 해도 이 인류 재앙은 막을 수 없다. 그래서 비밀리에 지하에다가 몇천 년은 먹고 살 수 있는 공간을 만들어 놓은 거야. 거기 이주하면서 사는 거죠. 그래서 이제 신노아의 방주가 된 거죠. 그러니까 사이즈가 크면은 지하에 얼마나 사이즈를 만들 수 있겠어. 그러니까 워낙 사이즈가 작으니까
이제 지하 벙커에다 크게 쥐면은 요만한 사람들이 가서 하니까 이제 공간 활용을 많이 할 수 있으니까 그걸 대비를 할 수 있는 거예요. 수천 년간은 이제 먹고 살 수 있고 유지될 수 있고 후손을 종속할 수 있도록. 그러니까 수천 년 동안 이제 지구가 다시 생태계가 이제 멸망이 와서 인류가 멸망이 되고 다시 이제 어떤 제 위치를 찾을 때 나오겠다는 거지. 그러니까 신 노아의 방주를 그 박사님이 만들어 놓은 거야. 그러니까 이제 맥 데이먼도 거기 이제 들어가려고 하는데 그 베트남 여자가 있어. 근데 그 여자는 이제 사랑에 빠지거든. 그러니까 그 여자를 두고 내가 들어갈 것이냐 아니냐. 막 이제 고민하는 부분이 있어. 이제 그거는 뭐 이제 그 더 이상 얘기하면 이제 스폰이니까. 사랑이냐? 아니면 내가 이 새로운 인류에 내가 다시 합류해서 새롭게 신인류 노아의 방주를 탈 것인가? 이거예요. 영화에 이제 그러니까 이게 단순히 막 웃고 즐기고 그런 영화는 없어. 그러니까 별로 웃기는 장면 없는데 되게 좀 이렇게 좀 어두워요, 영화가. 맥 데이먼 자체가 이렇게 즐겁지가 않아. 처음에 그 아픈 엄마를 모시고 살아야 되는 것부터 어둡고, 또 와이프랑 살면서도 항상 생활고에 이제 쪼들리게 되고, 그래서 이제 소인이 돼야 되는 과정에서 또 와이프는 또 도망가고 이혼하게 되고, 그 와중에서 이제 싱글맘이라고 이제 외로우니까 만났는데, 싱글맘이 나이가 어마어마하게 많은 거야. 할머니를 만나는 거죠. 그 할머니한테도 차이는. 그럼 어떤 그 맥 데이먼의 삶이 만만치가 않은 거죠. 그 위층에 그 두산이라는 이웃이 막 파티를 열고 막 이제 맨날 파티를 열라고 소인이 됐다는데, 그 두산이랑 친해지면서, 자기가 되게 이제 난감하게 돼요. 그래서 베트남 여자를 만나면서 거기 청소하러 왔는데, 근데 이 여자도 이제 그 베트남에서 정부의 어떤 이제 압력, 그것 때문에 작아지게 된 거지. 다리 한쪽 잃고, 동생을 감옥에서 잃게 되고요. 그래서 시위를 하다가 감옥에 들어가게 되고, 그리고 이제 강제로 마을이 뺏기면서, 그거 댐 만든다고 마을을 이제 없애면서 베트남 정부에서 이제 이 베트남 여자를, 주인공을, 이제 감옥에 두니까 그 탈출한 거지. 그 TV 박스에 숨어서 목숨을 걸고 작아져가지고 여기 그 레저랜드인가 여기로 이제 탈출하게 된 거, 망명하게 된 거죠. 그런데 의족 끼면서 어렵게 이제 그 듀산이 파티를 막 해요. 그 파티를 하고 그 다음날 청소하러 오는 거야. 그 이제 그 여자가 사는 그 의족을 고쳐준다고 하는데 그 베트남 여자가 사는 곳으로 가는데 이제 그거는 완전히 이제 그 레저랜드 밖에 공간에 구멍 뚫려 있는데 거기 이제 컨테이너 같은 거를 막 개조해가지고 쭉 그냥 난민들 사는 거 촌처럼 정말 빈민가. 그 소인국에도 빈민가가 있다는 거야. 근데 거기서 이제 그 소인국에서도 잘 사는 집들의 그 음식 같은 거 이제 버릴 거 있잖아. 유통기한 지난 거를 다 받아다가 못 먹는 사람들 갖다 주고, 그 다음에 맥 데이먼이 예전에 이제 그 뭐 물리치료사 이런 게 있었거든요. 그러니까 그 맥 데이먼을 데리고 와가지고 이제 이제 아픈 사람들 치료를 공짜로 해주게. 그러니까 되게 좋은 일을 하는 여자예요. 그러니까 그 여자 이제 같이 어울려 다니면서 빠지게 되는 거지. 그래서 그 여자를 사랑을 택할 것이냐, 아니면은 인류의 이제 멸망을 앞두고 내가 생존할 수 있는 노아의 방주인 지하로 들어갈 것인가. 이게 굉장히 이제 그런 고민을 하면서 인류가 왜 이렇게 돼야 됐는가, 우리가 나중에 어떻게 되는가에 대한 생각들. 너무 우리가 어질러 놨구나, 자연을. 너무 많은 자연들을. 그러면서도 결국엔 이렇게 우리 스스로가 멸망할 거 알면서도 이렇게 될 수밖에 없구나라는 이제 그런 뭐 여러 가지 생각이 드는 영화입니다. 예. 다운사이징에 빛가 어두우면요, 맥 데이먼이 약간의 좀 순수하게 나온다는 거죠. 그러니까 순수하게 나오고 좀 어떻게 보면 멍청하고 너무 착하게 나온다는 거예요. 그러니까 좀 기름기가 쫙 빠진 푸석푸석하다고 해야 되나요? 그래서 맥 데이먼의 연기가 그냥 좀 어벙벙한 연기? 그래서 좀 맥 데이먼의 뭐 본 시리즈를 좋아하는 그런 카리스마 있는 맥 데이먼을 생각했다면 좀 실망이 큰 영화일 수가 있고요. 그 다음에 이제 코미디 영화나 가벼운 정말 재밌는 영화라고 생각을 했을 경우에는 이게 또 괴리감이 있을 수가 있습니다. 이 영화는 엄밀히 따져서 코미디 영화라고 하기에는 무리수가 좀 있어요. 코미디 영화는 아니고 그냥 드라마인데, 드라마도 이 감독 자체가 그렇게 상업적인 오락적인 영화라기보다는 좀 예술 영화에 가까운 영화를 만들다 보니까 영화 자체가 무거워 묵직해. 그러니까 코미디로 하기에는 생각을 많이 하게, 철학적인 생각들을 많이 하게 하는 영화들입니다.
그래서 그러니까 관객들로 하여금 어떻게 해야 되는가를 생각하게 하는 영화예요. 그러니까 저로서는 사실 좀 저는 솔직히 괜찮게 봤거든요. 이 소재나 이런 것들이 우리가 한 번쯤 생각해야 되고 인류의 재앙에 있어서 우리가 어떤 준비를 해야 되는가. 그러니까 작아지기 위한. 그러니까 이게 작아졌으면 되는데 이 인구의 3%밖에 작아지지 않았어. 그러니까 이 자가전에서 지구의 어떤 재앙을 막기에는 너무 많은 사람들이 지원을 안 했다는 거죠. 그러니까 지구를 살리는 데에 내는 관심이 없고 결국엔 그 작아지기 한 사람들은 지구를 위해서 작아진 사람들은 소수고 대부분은 자기 인생이 이제 여기서는 막바지니까 소인국에서 다시 새 출발하겠다. 그러니까 긍정적인 문제. 그러니까 이제 뭐 부도난 거지 쉽게 얘기해서 파산이 되니까 어쩔 수 없이 소인이 돼서 거기서 시작하겠다. 그러니까 그런 뜻에서 이제 그 많이 신청들을 하는 거지 뭐 지구를 생각해서 하는 건 아니고 개인의 이득을 위해서 하는 거니까죠. 그러니까 결국은 인간은 끝까지 개인을 생각하고 이기적인 생각이다. 그러니까 자본주의에 어쩔 수가 없다. 예, 이제 그런 거죠. 그래서 여러 가지 복합적이에요. 그러니까 단순한 영화는 아니야, 이 영화가. 이게 뭐 단순히 웃고 즐길 수 있을 정도의 단순한 영화는 아니고요. 그 이제 어두운 부분들이 너무 무거워. 그 맥 데이먼의 연기가 너무 그러니까 좀 답답하다고 해야 되나요? 예, 답답하고 자기 주관이나 이런 것보다는 이제 끌려다니는 스타일이야. 그리고 자기가 뭘 하려고 하는데도 잘 이루어지지 않는, 결정하지 못하는, 좀 바보 같은 그런 연기, 답답함, 그리고 소인국에 대해서 그렇게 어렵게 이제 변신하고 이런 과정은 참 디테일하게 나왔는데, 막상 이제 소인국에 대해서는 이게 소인국인지, 걸리버인지 모를 정도로, 그냥 그 안에 그냥 빠져서 전혀 의식을 못할 정도로 영화가 이제 이게 누주하게 간다는 거예요. 그러니까 본연의 영화의 그 색깔이나 느낌, 그러니까 초반에는 굉장히 경쾌해요. 우리가 생각했던 영화의 느낌이 그대로야. 막 경쾌하고 익살스럽고 간간히 좀 코믹하고. 근데 영화가 이제 딱 초반이 지나니까 좀 이제 묵직하면서 갑자기 파티 장면을 되게 강조를 하면서 그러면서 거기서 청소하러 왔다가 그 청소하는 아줌마를 의족을 뭐 고쳐준다고 해서 강제로 끌려갔다가 그 빈민가를 보게 되고. 그 레저랜드의 어떤 실상을 보게 되면서 거기도 빈부 차이가 느끼고 그리고 나중에 이제 거기서 이제 그 여자 따라다니고서 막 청소부로 의적 하나 고장나니까 일을 못하니까 그거에 대신해서 일을 하다가 쫓아다니다가 갑자기 뭐 노르웨이를 간다 그래가지고 거기서 뭐 박사를 만나서 인류가 재앙이 끝난다 그래서 이제 뭐 미리 준비를 했다 거길 갈까 말까 뭐 사랑을 택할 그러니까 이 내용이 이제 약간의 삼천포로 빠지는 느낌? 예. 그러니까 그 기존의 어떤 이 영화를 생각했던 관객들이 생각했던 영화의 전개보다는 생뚱맞는 전개로 빠지는 느낌이 있어요. 그러나 그 내용은 좋거든. 사실 또 진지하게 가서 저는 좋았는데 그걸 바랬던 관객들은 좀 다소 실망할 수 있다. 그러니까 상업적이고 오락적인 부분에서 생각했던 경우는 좀 실망할 수 있는 부분들이 많다. 예. 코미디로 보면 안 됩니다. 코미디 영화라기보다는 인간에 대한 호모사피엔스라는 인류에 대한 어떤 반문을 제기하는 거죠. 왜 이렇게 해야만 했는가? 그래서 결국엔 그래서 묵직한 영화라는 거죠. 그래서 되게 오락적인 제목에서 재밌다라고 하기는 없어요. 재미는 없어. 그냥 신선하고, 그냥 봐줄만 하다지, 막 재밌고, 막 웃기고, 빵빵 터지고 이러진 않아요. 좀 특이해, 영화가. 그래서 이렇게 갈 것이다라고 생각하면 그렇게 안 가. 전혀 엉뚱하고 생뚱맞고, 어디로 튈지 모르는, 이제 그런. 그래서 우리나라 사람들이 보기에는 조금 무리수가 있지 않나. 아무리 맥 데이먼 팬이라도, 내용이나 이런 것이 조금은 우리가 예상했던 그 경쾌하고 막 이런 부분이 아니라 인류 멸망과 또 소인국의 그것을 또 악용한 인간의 추악한 모습들 또 그 안에서도
계층이 나눠진다는 거. 그리고 빈민층이 또 생길 수밖에 없다. 소인인데도 불구하고 거기서 권력층이라는 것이 생기게 되고요. 그러니까 미리 이제 그것에 대해서 정보가 빠르거나 이런 사람들은 이제 혜택을 보는 거야. 내가 빠져나갈 수 있는 국리를 만드는 거죠. 노아의 방주로. 그러나 그거를 전혀 모르는 소인국에서도 그 빈민촌에 있는 소인들은요, 오갈 데가 없는 거지. 그래서 맥데이먼이 이제 그 나중에 음식을 그 할아버지가 빈민가에 있는 할아버지한테 음식 남은 거 주면서 비가 막 이제 오는데 이제 밖에서 그 베트남 여자가 크락션 빵 올리니까 이제 가려고 하다가 쳐다봐. 그 노인, 그 혼자 먹는 노인의 모습을 보면서 빈민가에서 이제 그 모습을 보면서 이제 영화가 끝나는데 그 사람들은 뭐냐 이거야. 그렇게. 그러니까 우리도 그렇잖아요. 이제 과학자들이라든지 뭐 인류의 이제 보고서를 보게 되면 어느 정도 지구가 수명이 어느 정도 되겠구나. 인류가 어떤 재앙들이 닥치겠구나. 지구 온난화나 이런 기상 이변으로 해서 어떻게 지구가 언제 어느쯤에 엄청난 이변을 일어나서 지구 종말이 다가올 수 있겠구나. 멸종 단계가 있겠구나. 그 준비를 할 거 아니에요. 그러나 여기 사는 서민들 그 사람들은 먹고 살기도 힘든데 이 종말이나 이런 거에 무슨 소용이 있겠어. 그 사람들이 막 그렇게까지 막 무슨 자연재해에 그런 무슨 악영향을 미쳤습니까? 어떻게 보면은 가진 자들이 더 많은 자원을 낭비하고 소비하잖아요. 예. 없는 사람들은 뭐 진짜 음식 한 끼 먹기도 바쁘고 약도 막 없어서 부족한데. 근데 풍족한 사람들은 너무 많은 것을 풍족을 누리면서 너무 많은 자원들을 소비하는 거죠. 그들을 위해서. 그러니까 일부 어떤 기득권들과 어떤 가진 자들이 너무 많은 자원을 낭비해. 예. 있는 사람들이 풍요롭게 살면서. 그러나 빈민이나 가난한 사람들이 무슨 죄가 있어? 그 사람들은 없으니까 없는 대로 그냥 먹는 거거든. 생존을 위해서 사는 거거든. 근데 피해는 그런 사람들이 입는다라는 거예요. 그런 사람들이. 그러나 있거나 기득권들에 있는 사람들은 또 눈치가 빨라서 또 빠져나간다는 거죠. 그래서 영화를 보게 되면요, 유쾌하진 않아. 정말 우리가 닥쳐올 기상 이변이라든지 이런 것들이 지금 미국의 뭐 한파라든지 뭐 정상적이진 않잖아요. 일어나는 것들이 뭐 유럽에 폭풍이 온다든지 뭐 이런 것들이 정상적이지가 않아요. 사하라 사막에 눈이 내린다든지. 그러니까 이게 이제 어느 정도의 지구가 한계가 온 거거든요. 그런 것에서 한번 경종을 울리는 영화. 우리가 한번 생각해 볼 수 있는 건데. 우리가 왜 이렇게 이 지경이 됐는가에 대한 것. 인류에 대한, 거기서 이제 그런 얘기를 해요. 호모 사피엔스는 머리가 상당히 좋아요. 이 지구에 사는 생물들 중에요. 상당한 지능을 가지고 있어요. 근데 2만 년 정도를 살다가 지구의 종말을 맞이하게 됐다. 근데 공룡은 달걀만한 뇌의 크기를 가지고 2억 년 이상을 생존하고 버텼다. 그러니까 공룡마다도 못하다는 거지. 호모 사피엔스는 너무나 머리가 좋은데도 불구하고요. 그래서 그런 얘기들을 들으면서 정말 우리가 어떻게 살아가야 되는가에 대해서 한번 생각해 봤습니다. 그러니까 내일 스피노자의 말처럼 지구의 종말에서 사과의 나무를 심을 것이냐, 아니면 사과나무를 심기 전에 내가 살궁리를 찾을 것이냐, 그 살궁리 찾으면 그쪽으로 도망갈 것이냐, 어떤 반문을 제기하는 거. 여러분은 어떻게 할 것인가 선택하시라는 영화인 겁니다. 어쨌든 영화는 그렇게 재밌지는 않습니다. 코믹하지는 않습니다. 그러나 메시지는 좋다. 메시지는 좋다. 그리고 그냥 맥데이먼의 연기가 좋았던 것 같아요. 그냥 무르듯이 이렇게 자연스럽게. 그거 이제 맥데이먼의 복연의 모습이 아닐까 하는 생각이 들 정도로 자연스러운, 오버되지 않는 연기. 뭐 그런 연기가 괜찮았던 것 같아요. 나름 신선했던 그런 영화 다운사이징이었습니다.